concern that many of you are foreign students, and I do respect your involvement in this session. Though I'm going to deliver my lecture, my session in Marathi, the native language, but still I'm open for question and answer. And this session is going till say 4 p.m., 5 p.m. I guess for the whole day. So you can always contact me in before lunch or after lunch, and I will be really happy to interact with you. You can, and there are a few things which I will be discussing or I'll be expressing in English. So I guess you'll get to know about Indian media landscape. So before I start, I must give you this disclaimer: the opinions expressed here are only by me and doesn't represent my organization. So I'm a consulting associate editor. So when I say consultant, so I'm not a full-time employee. As per se, like the employer where your PF is deducted. Provident fund. It's a provident fund is a system in India where they cut a particular portion of your salary and put in the fund that is called provident fund established by Government of India. So I'm not that way, but still I need to abide by the rules and regulations imposed by my organization. So I don't represent my group here. Though it is my designation, please understand, Prasanna Joshi as a person, Prasanna Joshi employee of ABP Mother are two different things. First. Secondly, काय करू वरती करू ओके ओके अच्छा मला एक तर असं यावं लागेल किंवा असं करू ठीक so that's the case and see I'm going to offer you facts truth and nothing but the truth what Niranjan Takleji expressed is expectation reality and the topic goes by the name that realities and current scenario I'm going to offer you what is there. And I'm talking about some realities of media business. We need to understand media business. So, if you want me something to talk about as a journalist, I can go on saying and giving you many examples. But if you understand media as a business of which you might be going to become part of and going to get salaries and promotions and everything, they need to understand the business. Niranjan Takli is paying price of his journalism. Are you ready for that? You need to decide post my session that whether or not we are going to pay that price for independent journalism. If not, then understand the business. And I am also going to touch Kunal Kamra example. Even I have my own recent taste of media business of my own because I am also founder editor of Bioscope Marathi. It's an independent Marathi journalism platform. And I had my own real independent taste. I had my previous tastes as well, but this is my original first taste of media sponsor censorship and the political and socio-political pressures and marketing media pressure and business pressures basically. So I'm going to discuss about that. So first let's have some vital statistics you need to understand. So one sec. So one estimate pegs the Indian media and entertainment sector's revenues to hit about rupees 2.6 trillion, that is in US dollars, it's $31.15 billion this year. The article which I am referring to was published last year. India will be the world's 5th largest media market by value in both print and broadcast television. Such mammoth numbers makes India a legitimate focus of interest for businesses. Okay, so we are talking about like big numbers, huge numbers. However, a consequence of this growing corporatization has been the dominance of business interests in the decision-making process in media houses, which has hampered editorial independence. In 2022, while Indian print media generated rupees 165.95 billion, that is in US dollars $1.9 billion in advertising revenues, circulation revenues were only a fraction of this at an estimated of $76.30 billion. So now we need to understand the ratio of cost of production, the overall expenses and other ratios versus actual profit making. So if you're not going to understand the profit making of the business, then we can just go on about talking about freedom of expression, 5th pillar of democracy. Okay, fine. That is for the journalism basics. Now let's talk about hard numbers. These are the numbers. Then also please note this, you can take note of it. Recently, on paper, India is one of the world's largest and most diverse Indian media markets. There are more than
140,000 registered newspapers and periodicals in India alone. Can we compare that with, it's like putting all publications from Europe together. That's what Indian media market is. Of which more than 22,000 are daily newspapers. These are published in an astonishing 189 Indian languages and dialects. So first we visited the numbers of publications. Now, if you need to categorize across the languages, it's 189 language. That's the diversity of media we are having. Covering not only all the multiplicity of tongues, but many foreign languages as well. There are more than 900 television channels. There are more than 900 television channels, of which more than 350 are news channels, with the majority of them broadcasting 24/7. India also has more than 850 FM radio channels. So now we are visiting the business of media in India, of which only the state-owned All India Radio is officially allowed to broadcast news. Now I really don't understand. While including Niranjan Takle and all other YouTube podcasters, they are talking about news, giving news. News channels are already there. People are talking about news and expressing news on Twitter and your social media accounts. Why I fail to understand why private entities or even YouTubers not allowed to open their own FM radio. Now FM is already gone because you already have a YouTube and internet broadcast. Who is going to go for your FM radio business is already declined. But still, that is the rules and regulations. Crazy thing. I don't understand that. Rapid expansion in broadband internet access has also led to an explosion of digital news media outlets. And just last, I guess, about internet penetration in India. Also, this is also one interesting stat. A 2018 research report found that the print media market is highly concentrated. Just 4 publications, Dainik Jagran, Hindustan, Amar Ujala and Dainik Bhaskar capture 3 out of 4 readers in Hindi. So that is the media concentration. And now the recent rise of Adani and Ambani as a media owners. Now we have discussed about stats, the basic scene of media in India. So now onwards, I will be shifting my language to Marathi, but then we can take your questions. We also have, I guess, a question and answer session as we skip. निरंजन टकले तुमच्या अभिव्यक्ती पहिला दबाव एमजी मध्ये झाला, तुमचा क्वेश्चन आन्सर सेशनच झाला नाही. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टँड, जसं मी मगाशी म्हणालो की मीडिया हा बिझनेस आहे, तो बिझनेस सारखा करावा लागतो. मला दिलेला सब्जेक्ट हा कॉर्पोरेटायझेशन आणि मीडिया आहे, पण मीडिया हा नेहमीच कॉर्पोरेट होता. म्हणजे उदाहरणार्थ मीडिया साधारण 3 प्रकारे चालवला जाऊ शकतो. कोऑपरेटिव्ह मोड, ट्रस्टी मोड, म्हणजे जसं पुण्याचा केसरी हा ट्रस्ट कडनं चालवला जातो, किंवा प्रायव्हेट एंटिटी. उदाहरणार्थ नवा काळ हा खाडेलकरांची खासगी प्रॉपर्टी आहे, त्यानुसार तो चालवला जातो. टाइम्स ऑफ इंडिया ही जैनांची आहे, दैनिक भास्कर वगैरे सगळे प्रायव्हेट एंटिटी आहे. कॉर्पोरेट हे फक्त एका स्केलला दिलेलं नाव आहे. कॉर्पोरेटमध्ये ज्या गोष्टी पाळल्या जातात बिझनेस रन करण्याच्या, त्या काही छोट्या पेपरला लावल्या जात नाही का, तिथेही लावल्या जातात, पण त्याचं स्केल लहान असतं, कारण तो छोटा पेपर असतो. उदाहरणार्थ बेळगाव तरुण भारत हा टाइम्सच्या तुलनेत एक लहान पेपर आहे. पुढारी पेपर हा टाइम्स ऑफ इंडिया किंवा हिंदुस्तान टाइम्सच्या तुलनेत महाराष्ट्रातला प्रादेशिक पेपर आहे. किंवा ऐक्य साताऱ्यामध्ये होतं. हा आणखी म्हणजे इंटरेस्टिंग आहे की म्हणजे मीडिया बिझनेसवरचा पॉलिटिकल प्रेशर तर पुढची गोष्ट आहे. मोठ्या मीडिया हाऊसेसने कोणत्याही पॉलिटिकल प्रेशरचा संबंध नसताना छोट्या पेपर्सना कसं संपवलं ही वेगळीच कथा आहे. मराठवाडा त्याचं उत्तर आहे. दैनिक मराठवाडा काय पॉलिटिकल पार्टीने बंद पडलं. इकडच्या नंतर जी पेपरची स्पर्धा सुरू झाली, दुसरा मोठा पेपर येऊन जर का आपला पेपर 1 रुपयात विकणार असेल आणि तुम्हाला उत्तम पेपर, तुम्हाला एकदम लेटेस्ट एडिशन, तुम्हाला लेटेस्ट बातम्या, तुम्हाला रात्रीच्या 1 वाजेपर्यंत वगैरे घेतलेल्या बातम्या मिळत असतील, तो फिर वो क्यों ले, वही सफेदी कम दामों में मिले, तो वो क्यों ले. तसं झालं. दैनिक मराठवाडा जो मराठवाड्यातला एक महत्वाचा पेपर होता, तो पॉलिटिकल प्रेशरने, तो मार्केट प्रेशरने बंद पडला, कारण तो घ्यायला तशी माणसं होती किंवा त्याला आउट थ्रो करण्याची तशी व्यवस्था होती. आणि हे झाल्यामुळे महाराष्ट्रातले अनेक पेपर्स एकतर बंद पडले किंवा ते बंद पडायच्या मार्गावर तरी राहिले. मला काही रॅन्डम नावं आठवतात की ज्यांना या एडिशनायझेशनमुळे कसा तोटा झाला. ऐक्य सातारा, देशोन्नती उत्तर महाराष्ट्र, देशोन्नती विदर्भ देशोन्नती विदर्भ, गावकरी उत्तर महाराष्ट्र, रत्नागिरी टाइम्स कोकण, सागर कोकण, मुंबई नवा काळ, आणखी पण नावं असतील. दैनिक मराठवाडा इथलं असेल, पण इथे पण काही स्थानिक पेपर झालेले असतील. आणि आणखी तुम्हाला सांगता येतील, हे पेपर्स आता एकतर टिकले तर थोडेफार टिकतात, तिकडे पगार अतिशय कमी असतात
आणि इतर चॅनल पेपर्सकडे ब्रँड आहेत, त्यामुळे लोक तिकडे जातात चांगल्या पगारासाठी, चांगल्या ब्रँडसाठी. आता ह्याच्यात ब्रँडचं महत्व लक्षात घ्या. तुम्ही जर एखाद्या छोट्या पेपरमध्ये काम करत असाल आणि बँकेकडे लोन मागायला गेलात वर्सेस तुम्ही एका मोठ्या पेपरमध्ये काम करताना लोन मागायला गेलात, तर मोठ्या पेपरमध्ये काम करताना लोन मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. मुळामध्येच मीडियाला मिळण्याची शक्यता मुळातली कमी आहे. पॉलिटिशियन्स, मीडिया, पोलीस, वकील यांना मिळण्याची शक्यता कमी आहे. ऑफिशियल स्टेटमेंटमध्ये लिहिलेलं असतं बँकांमध्ये की यांना देताना तुम्ही शक्यतो कन्सिडर करू नका. पण ठीक आहे, प्रायव्हेट एंटिटीमध्ये करत असताना बाबा मोठा बिझनेस आहे तर मोठा पेपर आहे, आपण बिझनेस बद्दल बोलतोय. इंडिपेंडंट जर्नलिझमकडे मी सगळ्यात शेवटी येईन, कारण मग तुम्हाला कळेल की आपल्याला कोणती कॉस्ट मोजावी लागेल. टेक्निकली स्पीकिंग निरंजन टकलेंना लिव्ह अलोन पॉलिटिकल प्रेशर्स काय आहे, त्यांना इंडिपेंडंट लोन मिळणं खूप अवघड आहे, कारण ते एखाद्या कंपनीच्या रोल्सवर नाही. आणि एकदा का हा बिझनेस, एकदा ते सगळं नेक्सस तुम्ही लक्षात घेतलं की तुम्हाला कळेल की आपल्याला हा बिझनेस का समजून घ्यावा लागतो. तर एडिशनचा मुद्दा एकदम अचानक आला, पण बरं झालं हे समजून घेतलं पाहिजे की पॉलिटिकल प्रेशर्स वगैरे काय आहेत. ही तर पुढची गोष्ट आहे. मीडिया मार्केटच इतका हार्श आहे, कॉम्पिटिशनने भरलेला आहे की तुम्हाला तिथेच स्पर्धा करताना दमछाक होते. सो मी जसं म्हणत होतो की इंडियन मीडिया हा नेहमीच प्रायव्हेटली ओन्ड होता, तो त्या अर्थानं कॉर्पोरेटच होतं. त्या कॉर्पोरेटचे स्केल वाढत गेले आणि मग त्या मोठ्या कंपन्या बनल्या. आधीचे पेपर बदला, आता आमचा एबीपी ग्रुप आनंद बजाज पत्रिकाचा पेपर होता, नंतर तो त्यांनी अनेक पब्लिकेशन्स केली. मग टीव्हीचा एरा सुरू झाल्यानंतर टीव्ही सुरू केला, त्याच्यानंतर इंटरनेट सुरू झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये गेले सगळे चॅनल्स गेले. त्यामुळे तो प्रायव्हेटली ओन्डच होता. फार कमी पेपर असतील, एखादा आता मला ट्रस्ट म्हणून मला फक्त केसरी आठवतो आणि अन्य कोणी असेल मला माहिती नाही कोऑपरेटिव्ह मोड मध्ये कुठला पेपर चाललाय की नाही. त्यामुळे प्रायव्हेटली ओन्डच होते. आणि त्यावेळची ती परिस्थिती अशी होती की भारताच्या समोरचे प्रश्न वेगळे होते, ब्रिटिश राज्य होतं, त्याच्यानंतर स्वातंत्र्याच्या नंतर लोकांना जागृत करणं गरजेचं होतं. आणि एक परिस्थिती नक्कीच होती की ज्या परिस्थितीमध्ये तुलनेनं पत्रकारिता करणं आणि त्याची मूल्य म्हणजे स्वीकारणारी व्यवस्था असल्यामुळे तसं होऊ शकलं. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीचा मी अनेकदा विचार केला. माझ्या असं लक्षात आलं, आणि ह्याच्याबद्दल अगदी विनय हर्डीकर तसे राईट विंग मानले जातात, त्यांनी सुद्धा म्हटले की काय फार बिघडलं नव्हतं आणीबाणीमध्ये. विनय हर्डीकरांनी लिहिलेली पुस्तक आहे, जनांचा प्रवाह चालवला याच्यामध्ये पुस्तक विठोबाची अंगीमध्ये असे का जनांचा प्रभाव चाललेला मध्ये, की काही बिघडलं नव्हतं. गणपती बसत होते, गौऱ्या येत होत्या, विसर्जन होत होती, दिवाळी वगैरे काय जे काही आणीबाणीचं काय ते सगळं होत होतं. त्यामुळे त्या आणीबाणीचा प्रशासकीय नक्की परिणाम असला आणि पर से खरंच त्याचा निषेध असला तरी सुद्धा त्याचं ड्युरेशन, त्याचे परिणाम आणि नंतर बाकी काय झालं, पॉलिटिकल कायद्यांचं तसं नीट चाललं होतं जेलमध्ये, काही फार अगदी त्रास नव्हता त्यांचा. पण हॅव्हिंग सेड दॅट मी अंडर एस्टिमेट करत नाही आणीबाणीला, ती चुकीचीच होती, कारण थेट त्यांच्यामध्ये अग्रलेखांवरती पोलीस बसवले होते. आज तसे बसवायची गरज पडत नाही. आज डायरेक्टच सेल्फ सेन्सॉरशिपच जर का इम्पोज होत असेल तर बाकी तुम्हाला पोलिसांची गरजच नाही तिकडे. त्यावेळी असं होत होतं की पोलिसला कोण अधिकारी किंवा कोण असेल त्याला दाखवावं लागत होतं अग्रलेख वगैरे, असे किस्से मी ऐकलेत. माझा जन्मही झाला नव्हता, पण जे काही वाचलेलं आहे त्याच्याबद्दल. पण सांगायचा मुद्दा असा की मीडिया हा नेहमीच प्रायव्हेटली ओन्ड होता आणि त्याच्यासमोर नेहमी सर्व्हायव्हलचे प्रश्न होते. त्याच्यानंतर त्यांनी आपापले, जेव्हा कोणी छोटी काय एक ब्रँच असेल, एक एडिशन असेल, मग नंतर मोठे होत गेले, मग त्यांचे अनेक एडिशन्स तयार झाल्या. कोणी विदर्भातला मीडिया तो महाराष्ट्रात आला, महाराष्ट्रातला मुंबईतला मीडिया अनेक ठिकाणी एडिशन्स व्हायला लागले. साधारण 90च्या दशकानंतर हे एडिशनायझेशन ऑफ मीडिया व्हायला लागला पेपरचा. त्याच्यानंतर टीव्ही चॅनल्स आले. आता इथे पुन्हा मधल्या काळात जेव्हा ग्लोबलायझेशन आणि याच्याबद्दल मोदी, विशेषतः मनमोहन सिंग गेले, त्याच्यावेळी मी कोणाशी तरी बोलत होतो की काय हा दैवदुर्विलास आहे. 90च्या लिबरलायझेशनच्या नंतरचा मीडियातले आम्ही बेनिफिशियरी आहोत. मी लाभार्थी. कारण तेव्हा जे निर्णय झाले त्याच्यानंतर रुपर्ट मर्डॉक आणि एबीपी ग्रुपचं एकत्र होऊन एबीपी चॅनल सुरू झाला, बाकीच्यांचे CNN, IBN सुरू झाले. या सगळ्यांचे आम्ही लाभार्थी आहोत. आणि विशेषतः बहुजन तरुणींनी तर अधिक लक्षात घेतलं पाहिजे, हे प्रायव्हेट मीडिया सुरू झाले म्हणून तुम्हाला जास्तीत जास्त संधी मिळाल्या. आम्हाला तर मिळाल्याच. मी ऍज अ म्हणजे रिप्रेझेंटेशन म्हणून बघतोय. आम्ही सगळ्यात म्हणजे दूरदर्शन मध्ये तरी किती जाणार, म्हणजे मला काही दूरदर्शनला संधी मिळाली असती का? दूरदर्शनमध्ये मुळामध्ये एक तर पगार फारसे नसतात, एक तर तुम्हाला काही जण रोल्सवरती सुरुवातीला घेतले असतील आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याला हे म्हणतात कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरचे अनाउन्सर रेडिओ किंवा दूरदर्शनला तेच असतात, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर असतात, ते काही फार नसतं. या सगळ्याला सिस्टीमला रेजिम चेंज झाला तो मनमोहन सिंग आणि त्या 90च्या दशकातल्या लिबरलायझेशनमुळे, ज्याच्यामुळे चॅनल्स आले, ज्याच्यामुळे आमच्या नोकऱ्या मिळाल्या. आणि आम्हाला म्हणजे मी पुण्यामध्ये जोपर्यंत 3,500चा पगार घेत होतो 2007ला, मला एका क्षणात एबीपीला, म्हणजे तेव्हाच्या स्टार मजाला जॉईन झाल्यानंतर माझा CTC 15,000 होता. हे का झालं? हे त्या लिबरलायझेशनची फळं आम्ही घेतली. तेच लिबरलायझेशन आणि तोच मीडिया हा यांच्या मुळावर उठेल याचा कधी विचार केला असेल त्यांनी?
म्हणजे किमान मनमोहन सिंग गेल्यानंतर खरंच मला, मी अनेकांशी बोललो, सुजय शास्त्री याने मनमोहन सिंगांवरती पुस्तक काढले, म्हटलं अरे किमान पत्रकारांनी खासगी तरी अश्रू ढाळावे की आपण त्याचे लाभार्थी होतात. मगाशी तुम्ही ज्यांची नावं घेतली ही सगळी मंडळी, तुम्ही ही सगळी जी चॅनल्स तयार झाली आणि त्यातून आज जे मोठी माणसं सगळी तयार झाली, हे त्याचे लाभार्थी आहेत, नाही तर झालं नसतं. पण सांगायचा पुन्हा आपण कशाला भेटतोय की हे का व्हायला लागलं, कारण याच्याने मार्केट मोठं तयार झालं, मग मोठे प्लेयर्स आले. या सगळ्या मोठ्या प्लेयरनी सगळ्यात पहिल्यांदा कोणाचा प्रभाव कमी केला असेल तो स्टेट ओन मीडियाचा. स्टेट ओन मीडिया म्हणजे कोण? दूरदर्शन आणि रेडिओ. ते झाल्यानंतर हे स्वतःच मोठे व्हायला लागले. पुढचा टप्पा रेडिओचा होता, म्हणजे FM रेडिओ सुरू झाले, बातम्या जरी नसल्या तरी FM झाले सुरू. त्याच्यानंतर त्याची काय बिनाका गीतमाला वगैरेचं सगळं कौतुक होतं. ते एकतर मुळात तो काळ गेला, नंतर लोकांच्या आवडीनिवडी, आणि FM आल्यानंतर व्यक्तीचं क्रिएटिव्हिटी ही मीडियामध्ये यायला लागली, बिझनेसमध्ये. आणि मग तुम्हाला दिसून आलं की ते जे दूरदर्शनवरती सांगणाऱ्या बातम्यांची स्टाईल होती किंवा त्यांच्या रेडिओवरती सांगणारी बातम्यांची स्टाईल होती की अमीन सयानी वगैरे करत होते, त्याच्याने एकदम तरुण हे आले ना, तरुणी आले आणि त्यांनी रेडिओ जॉकी करायला सुरुवात केली. या पिढीच्या स्थित्यंतरामुळे प्रायव्हेट मीडिया मुळाला थ्राईव्ह व्हायला लागली. हे आपण का समजून घ्यायचं की पॉलिटिकल प्रेशर खूप नंतर, आधी मीडिया बिझनेसच इतका ताकदवान व्हायला लागला, ज्याच्यामध्ये प्रॉफिट दिसू लागला, सॉफ्ट पॉवर दिसू लागली, आणि त्यामुळे अधिकाधिक मीडिया आपल्या हातात यावा असं म्हणणं सुरू झालं आणि लोकांनी आपले बिझनेस सुरू केले किंवा अक्वायर करायला सुरुवात केली. आता आपण इकडे येतो मीडिया आणि ग्रोईंग चॅलेंज ऑफ कॉस्ट अँड रेशो प्रॉफिट. मी जसं म्हणालो तसं कोणाचे काय प्रेशर येतं पुढचा भाग आहे. मीडियाचं मगाशी आपण जशी आकडेवारी बघितली की एक बिझनेस मीडियाचा रन करणं आणि त्याच्यातून प्रॉफिट काढणं हे इतकं आता म्हणजे तुम्हाला मी टीव्हीचं सांगतो, कारण मी गेली 18 वर्ष टीव्ही मध्ये आहे. डिस्ट्रीब्युशन या एका कामासाठी कोट्यवधी रुपये चॅनलला खर्च करावे लागतात, जे युट्यूब चॅनलला खर्चच नाहीये. जर का तुमच्या डिस्ट्रीब्युशन वरती, म्हणजे 2007 ते 2014च्या आसपासचा काळ असा होता ज्यावेळी चॅनल सुरू होत होते, एक AM न्यूज चॅनल औरंगाबाद संभाजीनगर मधूनच होतं. तुम्हाला डिस्ट्रीब्युशन साठी 50-60 कोटी रुपये टाकावे लागतात. तुम्हाला तुमच्या सगळ्या केबल नेटवर्क वरती चॅनल तो दिसतो ना 264 वरती अमुक चॅनल बघा, तो नंबर त्या ठिकाणी आणण्यासाठी किंवा वर नेण्यासाठी, खाली किंवा जे काही एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी नेण्यासाठी डिस्ट्रीब्युटर ऑपरेटर्सना पैसे द्यावे लागतात, आणि ही प्रचंड मोठी कॉस्ट आहे. तुमचा चॅनल प्रचंड उत्तम कंटेंट देतोय, मात्र तो 5 मराठी चॅनलच्या सगळ्यात शेवटचा चॅनल असेल, तो जातच नाही माणूस. लँडिंग पेज नावाचा एक प्रकार आहे. आता एका चॅनल हा लँडिंग पेज वरती असल्यामुळे तुम्ही मराठी चॅनलच्या सेक्शनला गेला की तो चॅनल लगेच दिसतो तुम्हाला. आता त्याचे पैसे भरावे, त्यात काही हे नाहीये, विशिष्ट पैसे भरले तुम्हाला ऑपरेटर्सना की तुम्हाला त्या लँडिंग पेजवर जाता येतं. मात्र त्याच्यामुळे होतं असं की ज्याला म्हणतात निरोगी स्पर्धा निरोगी पाहिजे ना, ज्याचा नंबर मिळालेला आहे, जो सुरुवातीपासून येत गेला त्याचा नंबर आहे, बाकीचे येत गेले, येतील लोकांनी स्वतः स्वॅप हे भरतील, काय स्कॅन करतील, रोल करतील. पण तुम्ही तिकडे गेल्यानंतर लगेच येतं, त्याला लँडिंग पेज म्हणतात. त्यामुळे त्या चॅनलला TRP जास्त होऊन जातो, कारण लोक लगेच तिकडे जातात, आणि लोकांची साधारण एक पद्धत असते, गेले की आपलं बघत बसायचं, मग ते सगळीकडे जातातच असं नाही. लोक तसं बघायला लागले की TRP वाढतो, TRP वाढला की त्याचा संबंध हा थेट रेव्हेन्यूशी आहे, कारण ऍडव्हर्टायझर्स नंबर 1 किंवा काय नंबर 2 चॅनलला पैसे देतात. हे जोपर्यंत आपल्याला कळत नाही तोपर्यंत इंडिपेंडेंट जर्नलिझम चौथा स्तंभ आणि आम्ही मीडियामध्ये असं करणार, क्रांती घडवणार, हा तुम्हाला पहिल्यांदा बिझनेस समजून घ्यावा लागेल. तुम्ही काय वाटेल ते क्रांतिकारी अगदी स्कूप आणा, एक्सक्लुझिव्ह स्कूप आणा, तुमचा चॅनल 6व्या नंबरला असेल, मुळात तिथपर्यंत माणूसच जाणार नाही. हे कमी म्हणून की काय तुम्हाला आणखी सांगतो की टीव्ही चॅनल, म्हणजे अजून मी टीव्हीच्या कंटेंट मध्ये गेलोच नाही, पॉलिटिकल प्रेशर पुढे. टीव्हीच्या ह्या सगळ्या सिस्टीम मध्ये एक डिश टीव्ही नावाचा प्रकार आहे. दूरदर्शनची जी डिश आहे, जी तुम्हाला सगळीकडे आपण टीव्ही कशा प्रकारे बघतो, एक इंटरनेटवरती बघतो, त्याला आपण आता कनेक्टेड टीव्ही म्हणतात. तुमच्याकडे वायफाय चालू असतो आणि तो टीव्ही वरती येतो, दॅट इज कनेक्टेड टीव्ही. दुसरं, तुम्ही आधी एका काळी केबल घेतले असतील, आता कोणाकडे सगळ्यांकडे केबल नसतात, पण आजही केबल नेटवर्क आहे. केबल नेटवर्क नंतर तिसरा पर्याय आहे तो म्हणजे तुमच्याकडे टाटा स्काय असतं, डिश टीव्ही असतं, वगैरे वगैरे असतं. हे प्रायव्हेट ऑपरेटर्स असतात, त्याच्याद्वारे तुम्हाला फायबर किंवा काय त्याच्याद्वारे तुम्हाला टीव्ही चॅनल्स बघायला मिळतात. महाराष्ट्रामध्ये अजूनही बहुसंख्य असा ग्रामीण आणि अन्य भागातला वर्ग आहे की ज्याला ह्याच्यामध्ये पैसे घालणं परवडत नाही. टाटा स्काय घेणं, त्याचे काय 200-500 रुपये भरणं असेल, किंवा केबल नेटवर्कचा केबल चॅनल घेऊन त्याला 1000 रुपये देणं असेल, हे परवडत नाही. ते काय करतात, मग ते डिश टीव्ही घेतात दूरदर्शनचं, त्याच्यावरती दूरदर्शनचे सगळे चॅनल्स आणि काही फ्री टू एअर चॅनल्स प्रायव्हेटली ओन पण ते दूरदर्शनवरती असलेले असे चॅनल्स सगळे दिसतात, आणि त्यामुळे त्याचं नेटवर्क, त्याचं पसारा हा ट्रॅडिशनल टीव्ही पेक्षा जास्त मोठा आहे. आता पुढचा गेम कसा होतो आणि कशा प्रकारे जाहिरातीचा खेळ होतो आणि नंबर 1चा खेळ कसा होतो ते मी तुम्हाला सांगतो. या डिश टीव्हीवर जाण्यासाठी गव्हर्नमेंट ऑक्शन घेतं,
त्यामध्ये वर्षाला तुम्हाला 10-15 कोटी रुपये द्यावे लागतात. तो ऑप्शन जो कोणी जिंकतो त्यावर त्याला ते त्याच्या जाता येतं आणि मग तुम्ही त्या डिश टीव्हीवर जाता. आता तो चॅनल हा डिश टीव्हीवर जातो आणि आधी तो टाटा स्काय, डीटीएच आणि बाकीच्या कुठल्या ऑपरेटर्स असतात, स्टार वगैरे, आता मुंबईमध्ये 7 स्टार वगैरे काही काही नेटवर्क्स आहेत तिकडे तर तो असतोच, पण त्याला हा मोठा बूस्टर मिळतो कारण तो आता सरकारी ओन नेटवर्क वरती तो चॅनल येतो. आता विचार करा की तुमची आधी ताकद होती डिस्ट्रीब्युशनची 50%, आता तुम्हाला आणखी गव्हर्नमेंटच्या या डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्कची सोय मिळाली कारण तुम्ही पैसे मोजलेले आहेत अधिकृत आणि तुमचा आकडा झाला 80-90%, तर तुमचा टीआरपी आपोआप वाढणार आहे. इट्स नॉट अ ब्रेनर, इट्स अ कॉमन सेन्स. आणि हे सगळेजण त्याच्यात अफोर्ड करू शकत नाहीत. हे पैसे कोणाला अफोर्ड करतात? ज्यांच्याकडे मोठे चॅनलचे मालक आहेत ते हे अफोर्ड करू शकतात 15 कोटी देणं. एखाद्या बाकीच्या चॅनलला, एखाद्या एकल चॅनलला, सिंग्युलर चॅनल असेल त्याला 15-20 कोटी घालणं सोपी गोष्ट नाहीये. याच्यात पुन्हा सब सेक्शन्स असेल ते समजा असं करून तुम्ही डिश टीव्हीवर गेला, नंबर वाढला तरी सुद्धा तुमचं खरंच या मार्केटमध्ये उठाव किती आहे, तुमचा ब्रँड नेम काय आहे हे बघितलं जातं. पण मी त्याच्यात जात नाही कारण आणखी थोडा गुंतागुंतीचा विषय होईल. हे सगळं आपण का समजून घ्यायचं की जी जर्नलिझम आम्हाला करायचं आहे, जगात क्रांती घडवायची आणि लोकांना जागृत करायचं आहे, ते जागृत कसे होत नाही ते पण मी सांगणार आहे. एवढं सगळं रडून सुद्धा नेमके लोक काय बघतात ह्याचा जरा आरसा आपल्याला लोकांनी दाखवावा लागेल, त्याच्या मी नंतर येईल. तर हे सगळं का समजायचं? कारण हा सगळा असा बिझनेस आहे, तो सस्टेन व्हावा लागतो, त्याच्यात पैसा टाकावा लागतो. आणि म्हणूनच काही ग्रुप्सनी आता टीव्ही चॅनल बंद करून ते डिजिटलला कन्व्हर्ट झाले. त्यांनी चॅनल बंद केला एका रात्रीत आणि सगळ्या चॅनलला डिजिटलला कन्व्हर्ट केला. या अशा काळातून आपण पुढे चाललेलो आहे. हा आहे मीडिया बिझनेसचा एक भाग. एक केस घेऊयात आपण एनडीटीव्हीची की मार्केट कसं काम करतं. एनडीटीव्ही हा अदानी ग्रुपने घेतल्यानंतर खूप टीका झाली, कॉर्पोरेट कशा प्रकारे ताब्यात घेत आहेत वगैरे वगैरे. मी ते दोन्ही टीका ऐकलेले आहेत, वाचलेले आहेत. मी जर त्या व्यवहार तो नीट बघतो, मी व्यवहार बघतोय, मला काही देण्याकडे नाही. अदानी होता का तिकडे एनडीटीव्ही होता, तो व्यवहार जर का पाहिला तर तो व्यवहार जो तुम्ही जर का थोडंफार कॉमर्स, मी कॉमर्स एमकॉम पर्यंत शिकलोय म्हणून तुम्हाला मी सांगतो, इट्स ऑल अबाउट अ शेअर होल्डिंग गेम. तो तुम्ही कसा घेताय याच्यामध्ये सगळा मुद्दा आहे. जर का त्या सगळ्या शेअर होल्डिंग मध्ये त्यांनी एनडीटीव्हीने काय कुठून फंड्स गोळा केले होते, ती जी कंपनी होती ती अदानीकडे आली होती, त्याच्यामध्ये अदानीचे शेअर्स होते आणि टोटल शेअर होल्डिंग, मी त्याच्यात गुंतागुंती जात नाही, तुम्ही गुगल केलं तर तुम्हाला सगळं मिळेल. शेअर होल्डिंग सर्वाधिक त्यांचं झालं आणि कर्ज एनडीटीव्हीने घेतलं होतं हे खरं आहे, डोमेन मध्ये आहे, ती मालकी एनडीटीव्हीची झाली. आणि या एनडीटीव्हीच्या बाबतीत बाकी सगळे दुःख व्यक्त करत असताना प्रणय रॉय यांनी एकाही शब्दाने काही कोणावर टीका नाही केलेली. बघा तुम्ही जाऊन. मग मला हे कळत नाहीये, एनडीटीव्ही अदानीकडे गेला, एनडीटीव्ही अदानीकडे गेला, पण प्रणय रॉय स्वतः काही बोलत नाहीत त्याबद्दल, कारण त्यांनी कर्ज घेतलं होतं, ते पैशाचा, रोकड्या पैशाचा व्यवहार आहे तो. आणि एनडीटीव्ही, आता मी नंतर मी प्रेक्षकांच्याकडे येईनच की टीव्ही टिकवण्यासाठी किंवा असा इंडिपेंडंट जर्नलिझम टिकवण्यासाठी मीडिया काय, टीव्ही पत्रकार काय करतात. सो एनडीटीव्हीची केस बघत असताना मला जो दिलेला विषय त्या चौकटीत मी बघतोय, ती एक बिझनेस डील होती. शेअर होल्डर ज्याचा जास्त झाला त्याने ते ताब्यात घेतलं. अदानी असेल तर अदानी, अन्य कोणी असेल तर त्यांनी घेतलं असेल. अशीच केस आयबीएन नेटवर्कच्या बाबतीत सुद्धा झाली. काय जी काय परिस्थिती आहे, शेवटी एक मीडिया नेटवर्क चालवणं खायची गोष्ट नाहीये. कोट्यवधींची डील तुम्हाला करावी लागते, पगार घ्यावे लागतात, लोक सोडत असतात, दुसरीकडे जात असतात, शिवाय डिस्ट्रीब्युशनचा खर्च, शिवाय कॅमेऱ्यामधल्या इन्व्हेस्टमेंट्स, या सगळ्याच्या गोष्टी. आयबीएनच्या मालकांनी तेव्हा त्यांचा निर्णय घेतला आणि तो बाकीच्यांकडे गेला, काय अंबानींकडे गेला. आज भारतामध्ये साधारणपणे एक डझन जास्तीत जास्त हे मीडिया हाऊसेस आहेत की ज्यांच्याकडे प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची मालकी आहे. पुन्हा वाया मोड मध्ये पुन्हा आणखी कमी असेल, अर्धा डझनच्या 6 जण असतील परत. ह्याचं कारण ह्या सगळ्या अर्थकारणात दडलेले, जे मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं ना, अगदी मराठवाडा बंद पडला याचा संबंध हा थेट एनडीटीव्ही बंद कसा पडला जो तो इथपर्यंत तो पोहोचतो, अशा प्रकारचं ते अर्थकारण आहे. आणि हे अर्थकारण माझी आयडिओलॉजी काय आणि तुमची काय याच्याशी काही संबंध नाही, काँग्रेसचं सरकार आहे का भाजपचं याच्याशी संबंध नाही, ते शेअर अर्थकारण आहे, हे आपल्याला समजावं लागेल. मीडियाच्या बाबतीतलं जर्नलिझम जेव्हा आपण म्हणत असतो की कसं पॉलिटिकल प्रेशरला आणि जर्नलिझम मीडियातला जाऊ लागला, हे तितकंसं खरं नाहीये. त्याचे 3 फेजेस किंवा मी तरी बघतो. मीडियातल्या एडिटोरियल सेक्शनचा सगळ्यात पहिला पराभव झाला त्यांच्या सेल्स डिपार्टमेंटचा. पॉलिटिकल तर आणखी पुढचं आहे, पण पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा विकास आघाडीचं सरकार होतं, तेव्हा काँग्रेस राष्ट्रवादी होतं किंवा भारतात काँग्रेस वगैरे होतं, हा तो काळ होता ज्यावेळी महाराष्ट्रातला एक वृत्तपत्र, हे संपादकाचं नाव काय, प्रवीण बर्दापूरकर, मार्केट छत्रपती संभाजीनगर, प्रवीण बर्दापूरकर एडिटर छत्रपती संभाजीनगर मार्केट, निरंजन टकले एडिटर पुणे मार्केट हा शब्द येते. हे जेव्हा सुरू झालं तेव्हा पहिल्यांदा हे चेंजेस दिसायला लागले. त्या मार्केट आहे, हा बिझनेस आहे
आणि मग पेपरचे ओनर्स असं म्हणू लागले की मला साबण विकणं आणि पेपर विकणं याच्यात मी फरक करत नाही. पेपर म्हणजे जाहिराती विकल्यानंतरच्या उरलेल्या जागेमध्ये भरायचा मजकूर. ही अधिकृत भूमिका एका मोठ्या पेपरची आहे. आणि ही त्यांनी, मी कौतुक करतो, त्यांनी बोलून दाखवलं. इतर ते बोलूनही दाखवत नाही, ते तसंच करतायत. आता हे पुन्हा करत असताना मी टीकेचा सूर नाहीये, बिझनेस करावा लागतो. एक काय होता, मला पण असं वाटायचं काय पेपरचे पहिले 2-3 पान आपले जॅकेट्सच चालले. जॅकेट्स म्हणजे जॅकेटचे ऍड असतात फुल पेज. आता पुढचा नाजूक विषय मी तुम्हाला सांगतो. जाहिराती काय तुमच्या टीव्हीवर सारख्या जाहिराती चालू असतात. तुमच्या पेपरमध्ये काय 3-3, 4-4 पानाच्या नुसत्या फ्रंट पेज जाहिरातीच असतात. दिवाळीमध्ये काय तुमच्या 10 पानं नुसती जाहिरातीच्याच असतात. आता माझा प्रश्न असा आहे, आणि हे मी अनेक माझ्या कार्यक्रमात बोललेलो आहे, एका वृत्तपत्राची कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हाला माहिती किती आहे? एक वृत्तपत्र काढायला साधारणपणे 30 ते 35 रुपये खर्च येतो, कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्शन. समजा आपण जाहिराती सगळ्या रद्द केल्या तर तुम्ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाईज 35 रुपयाला एक पेपर घ्यायला तयार आहात का? हा प्रश्न स्वतःला विचार. महाराष्ट्र किंवा एकूणच जनतेचं माझं ऑब्झर्वेशन असं, आणि मी तुम्हाला माझ्या करिअरची सुरुवात ही इंडियन एक्सप्रेसचे स्कीम्स असतात ना, पेपर विका आणि भांड घ्या. मी पुण्यामध्ये 2,500 घरांमध्ये गेलेलो माझ्या 3 वर्षाच्या काळात, जेव्हा ग्रॅज्युएशन करत होतो मी. लोक आम्हाला ही स्कीम मिळते म्हणून आहे तो पेपर बंद करून दुसरा पेपर घेतात. अशा समाजात आपण राहतो आहोत. लीव अलोन भाजपचा प्रेशर काय आणि काँग्रेसचं प्रेशर काय? आम्हाला याच्याकडनं हे मिळतंय, तुम्ही 1 रुपयाने किंमत वाढवली म्हणून आम्ही पेपर डिस्कंटिन्यू केला. या समाजात तुम्हाला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आणि इंडिपेंडंट जर्नलिझम टिकवायचं असेल तर पहिल्यांदा तुमची चूक आहे, तुम्हाला बिझनेस कळत नाही. देशोन्नतीचे सुद्धा पोहरे मला आठवत आहे, त्यांनी तेव्हा किस्सा आमच्या रानडे इन्स्टिट्यूट मध्ये सांगितला होता. जेव्हा तिकडे एक पेपर आला आणि त्याने काहीतरी 1 रुपयात पेपर सुरू केला होता, विदर्भात नुकताच आला होता तो. तर पोहरेंनी अशी जाहिरात केली, पोहरेंनी पेपरची किंमत 1 रुपयाने वाढवली आणि त्यांनी अशी जाहिरात केली की कोणी आपली किंमत कमी केल्यामुळे आम्ही आमचं मूल्य कमी करणार. आता हे टाळं वाजवण्यासारखं वाक्य, पण मी आज त्याच्याकडे बिझनेस म्हणून बघतोय. अल्टिमेट काय झालं, त्यांचा पेपरपेक्षा आलेला पेपर हा अजूनही मोठा आहे आणि तो महाराष्ट्रात मोठा होत चाललेला आहे. हे तुम्ही बिझनेस म्हणून नाकारणार आहात का? असं जेव्हा होतं तर तेव्हा लक्षात घ्या, जेव्हा जॅकेट्सची पेपरची जॅकेट्स वगैरे घेतली जातात, प्रिंटिंग वगैरे छान, तेव्हा तुम्हाला गुळगुळीत पेपर, चांगले कलर फोटो, चांगल्या उत्तम प्रिंटिंग मशिनरी, त्या मशिनरीचा संबंध हा जास्तीत जास्त लेटेस्ट बातम्या घेण्याशी असतो. मी संपादक राहिलो म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, आताची जी मशिनरी ती अशी की रात्री 1ची जी शेवटची सिटी एडिशन असते त्याच्यात सगळ्यात शेवटची बातमी सुद्धा येऊ शकते. हे का होतं? कारण त्या महागड्या मशिनरीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट होऊ शकते. ती का होते? कारण तसा रेव्हेन्यू होतो. रेव्हेन्यू कुठून येतो? जाहिरातीतून येतो. नसेल तर तुम्ही जनतेने ठरवा, आम्ही करणार आहोत 30-30 रुपयाचा पेपर घ्यायला आम्ही तयार आहोत. छत्रपती संभाजीनगरची लोकसंख्या समजा काय 25 लाख असेल असं धरून चालू, 25 लाख 30 लाख समजा असेल, पुण्याची 35 लाख आहे, 5 लाख ते 8 लाख कुटुंब, 8 गुणिले 4 832, एका कुटुंबात 4 जणांचा हिशोब आपण करतो. 8 लाख लोकांनी म्हणावं आम्ही 30 रुपयाने घेतो पेपर. सगळा जर्नलिझम इंडिपेंडेंट करता येईल आपल्याला. आजही निरंजन टकलेजी हेही समोर आलं पाहिजे. स्क्रोल, प्रिंट, ट्विट या सगळ्यांना प्लीज सपोर्ट इंडिपेंडंट जर्नलिझम का करावं लागतं? का नाही पैसा येत त्यांच्याकडे? का नाही येत? मग तो जो इंडिपेंडंट जर्नलिझम, आणि हे मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय, मी बिझनेस मॉडेलने सांगतोय. ही इंग्लिश पेपरची, इंग्लिश चॅनल यांची अवस्था आहे प्लॅटफॉर्मची की प्लीज सपोर्ट इंडिपेंडंट जर्नलिझम, प्लीज कॉन्ट्रीब्युट, ऍटलीस्ट बाय मी अ कॉफी. बाय मी अ कॉफी सिस्टीम काय आहे की एका कॉफीला तुम्ही समजा स्टारबक्स मध्ये 250-300 रुपये देत असाल, तेवढे तरी आम्हाला द्या. बातमी, सिंगल बातमी विकायची वेळ आलेली. तुम्हाला माहिती आहे काही वेबसाईट्स वरती अशी ऑप्शन आहे की तुम्हाला पूर्ण पैसे नाही द्यायचे आहेत ना, तुम्हाला सबस्क्रिप्शन नकोय ना, बातमी वाईज पैसे द्या. 30 रुपयाला बातमी, 25 रुपयाला बातमी. ही अवस्था जो समाज मीडियावरती आणत असेल त्या समाजासाठी किती स्टेक वरती लावावा आणि किती किमती आणि किती अभिव्यक्तीचे लढे लढावेत याचाही विचार झाला पाहिजे. जो समाज बातमी 25 रुपयाला विकायची वेळ आणत असेल एखाद्या मोठ्या ग्रुपवरती, आणि थोडंसं ऐकावं लागेल आपल्याला. मी तुम्हाला आणखी एक उदाहरण देतो. तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही जेव्हा चॅनलचे बुके घेता चॅनल, केबल चॅनलवरती, प्रत्येक चॅनलला माहिती आहे महिन्याला किती असतात? 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये असतात. मराठीतले एखाद दुसरा सोडता सगळे न्यूज चॅनल्स हे फ्री टू एअर आहे, पैसे घेत नाही. पण जेव्हा कोणी असं जेव्हा पैसे घेण्याचा प्रयत्न करतो, चॅनल बंद केले जातात. ते 2 रुपये, 5 रुपये आणि 15 रुपये महिन्याला द्यायला तयारी नाही, अशा समाजात आपण राहतो प्रवीणजी. आणि मग जेव्हा तुम्ही म्हणत असता या बातम्या का नाही दाखवल्या, ते का नाही दाखवलं आणि हे का नाही केलं, ते ज्यांच्यासाठी करायचं तो 15 रुपये सुद्धा महिन्याला देत नाही चॅनलसाठी. असा चॅनलसाठी की जिकडे एसीचं बिल महिन्याचं 15 ते 20 लाख रुपये असतं, कारण स्टुडिओ थंड ठेवावा लागतो, कारण मशिनरी थंड ठेवावी लागते. हे माहित नसताना जेव्हा आमच्याकडे हा चुकीचा शब्द आहे, जुन्या काळचा शब्द आहे, विधवा विलाप केला जातो सगळा. अरे असं कसं, असं कसं, त्याचं अर्थकारण समजून घ्या. त्यासाठी पॉलिटिकल प्रेशर तर खूपच पुढचं आहे. आमचं पेपर आणि मीडिया खड्ड्यात घालायला समाजच पुरेसा आहे, कारण तो पैसा घालत नाही त्यामध्ये.
सो पहिली लढाई मीडियाने हरली ती सेल्स डिपार्टमेंटच्या समोर, जर्नलिझमने सेल्स डिपार्टमेंटच्या समोर हरला, ही पहिली गोष्ट. आणि मी हरला हा शब्द जरा थोडा नाटकी एकदम जरा जर्नलिझम स्टाईलने मी म्हणतोय, कारण ते गरज असतो की सेल्सला कळत होतं की मला एवढं छोट्या जाहिराती एवढ्या केलं की एवढं टिकतं त्याचा. आता सेल्स आणि एडिटर हे युद्ध आहे का? यांच्यावरती एक मालक बसलाय ना, त्याला माहितीये की मला हे सगळं सस्टेन करताना एवढा पैसा आला पाहिजे, त्यानुसार मला पेपरचे ते सगळे जे तागे काय पेपरचे ते ताव घ्यावे लागतात किंवा जे काही रोल घ्यावे लागतात त्याची एवढी खर्च आहे. महाराष्ट्रातले आपले चांगले पेपर हे भारतातले नसतात, ते परदेशातून येतात, हे प्लीज समजून घ्या. त्याच्यासाठी खर्च होतो, तो पेपर बाहेरून आणावा लागतो, नाही तर चांगल्या प्रकारचे शाही त्याच्यावर ठरत नाही. तुम्ही जर समजा मटा वाचत असाल, लोकसत्ता वगैरे वाचत असाल तर हा पैसा आणणार कुठून? तो प्रेशर मालक हा सेल्स वरती टाकणार, सेल्स म्हणणार मग मला या बाकीच्या अशा प्रकारे मला स्पेस जास्त पाहिजे. तर तिथे ती पहिल्यांदा बॅटल या परिस्थितीमुळे एडिटोरियलला पहिल्यांदा फेस करावी लागली. त्याच्यानंतरच झाला तो आणि नंतरचा हा पहिल्यांदा सेल्स झाल्यानंतर दुसरा होता तो पूर्ण मीडिया बिझनेस म्हणून बघावा लागला. जेव्हा प्रायव्हेटली ओन व्हायला लागले त्याच्यानंतर शेवटी प्रायव्हेटली ओन्ड भागधारक समजा पब्लिकली लिस्टेड कंपनी असेल तर डिव्हिडंड द्यावे लागणार आहेत, लोकांकडूनच ओन झालेले. उदाहरण तुम्ही सांगतो, मी हिंदुस्तान टाइम्सचा शेअर होल्डर आहे. शेअर होल्डर मी किती माहिती 50-100 शेअर असतील. टेक्निकली स्पीकिंग मी हिंदुस्तान टाइम्सचा 50 शेअर्सचा मालक आहे. आता मला भागधारक म्हणून मला या हिंदुस्तान टाइम्सने डिव्हिडंड दिला पाहिजे, माझ्या शेअरची किंमत वाढती राहिली पाहिजे, ही माझी इच्छा आहे. मी कोण आहे? मी सामान्य माणूस आहे. मी काय घेतलेत? मी हिंदुस्तान टाइम्सच्या मीडिया लिमिटेडचे शेअर्स घेतलेले आहेत, मी त्याचा भागधारक आहे. आता हिंदुस्तान टाइम्सचा तिकडे जो कोण सीईओ बसला असेल त्याला एकीकडे हे जर्नलिझम वगैरे सगळं टिकवायचं आहे आणि मी जो बसलेला आहे, जो हिंदुस्तान टाइम्सचा वाचक पण आहे आणि शेअर होल्डर पण आहे, त्याला डिव्हिडंड पण द्यायचं. हे कसं करायचं त्यांनी? हे तुमच्या इंडिपेंडंट जर्नलिझमचं कसं गणित जुळून येणार की जिकडे मालकी अशा प्रकारे डिव्हायडेड आहे? तिथे हा प्रॉब्लेम तयार होतो. याच्यानंतर आपण येतो डिजिटल मीडियाकडे. आता डिजिटल मीडिया तरी छान असायला पाहिजे, डिस्ट्रीब्युशनचा खर्च नाही, सगळं हे करा. तर तिथे दोन गोष्टींची अडचणी, एक अल्गोरिदम आणि दुसरा लोकांची चॉईस. अनेकदा तुम्ही बघत असाल की डिजिटल मीडियामध्ये अशा बातम्या असतात, त्या अभिनेत्रीने केलं असं काही, ती म्हणाली की सलमान जेव्हा मला रात्री भेटतो तेव्हा त्याने केलं असं काही की क्लिक करा. मला वाईट वाटतं. परवा एका याच्या चॅनलमध्ये तर पुण्यामध्ये जी रेप केस झाली पीएमटीच्या बस डेपोच्या इथे, त्याच्यात दोनदा हे लिहिलेलं आहे जाहीर न्यूज हँडलच्या याच्या, दोनदा संभोगानंतर तिसऱ्यांदा त्याला करायचं होतं मागून, मग झालं असं काही की. अरे एवढा बलात्कार तर त्याच्यापेक्षा तुम्हीच करताय बलात्कार त्या मुलीवर. हे सगळं का होतं? कारण क्लिक बेट का? कारण व्ह्यूज वाढले पाहिजे. व्ह्यूज वाढले की नंबर्स वाढतात, मग नंबर्स वाढले की तुम्ही जाहिरातीकडे जाता. जाहिराती का हव्या? कारण लोक सबस्क्राईब करत नाही. मराठीतला एकही डिजिटल पोर्टल हे सबस्क्रिप्शनवर चालत नाही, काही जणांनी सुरू केलेलं आहे. हे पुन्हा पुन्हा सगळं येतं, ते लोकांपर्यंत येतं कारण लोक पैसा त्याला घालायला. तुम्हाला चांगलं खाण्यासाठी जर का तुम्ही चांगला चहा पत्ती घेत असाल, साखर घेत असाल, चांगलं काय पीठ घेत असाल, बटाटे निवडताना चांगले निवडताना कारण पैसे तुम्ही चोख देताय. इथे सगळा व्यवहार बघणारे हेच लोक, जे तुमचं अभिव्यक्तीचे, तुम्ही मगाशी नरेंद्र टकले म्हणाला अभिव्यक्तीची फळं ही निवडून खेचली पाहिजेत आणि खाली पाहिजे. पण त्याच्या झाडाला पाणी कोण घालणार? त्या झाडासाठी जे काही आणखी करावं लागतं, त्याचं रक्षण करावं लागतं, पाणी घालावं लागतं, त्याला काय आणखी पोषक द्रव्य द्यावी लागतात, ती आम्हाला नाही द्यायची. आम्हाला आपाप झालं पाहिजे अभिव्यक्तीचं झाड, असं नाही होणार. तो बिझनेस आहे. आणि मग जर का तुम्ही समाज म्हणून त्या झाडाची, अभिव्यक्तीच्या झाडाची गरज भागवणार नसाल तर कॉर्पोरेट बसलेला मग मी घेतो, मी अख्खी बागच तयार करतो फळांची, पण मग मी तुम्हाला हव्यात तीच फळं देणार, मला हव्यात अशा प्रकारे देणार. तुमचं अभिव्यक्तीचं जे काय ते चालू राहू द्या, माझा बिझनेस मी फळांच्या एक्सपोर्टचं चालू ठेवतो. हे एक मी पुन्हा सांगतो, हे करत असताना माझा सब्जेक्टिव्ह बायस नाही, हे असं आहे ते मी तुमच्यासमोर असं दाखवतोय. तुम्हाला चॉईस करायचं की ह्याचं पुढे काय करायचं. आता आपण येऊयात पत्रकारांकडे. मी मगाशी म्हणालो निरंजन टकल्यांचं उदाहरण मी नंतर करेन. निरंजन टकल्यांनी यापूर्वी मोठ्या कंपन्या, मोठ्या बिझनेस हाऊसेस बरोबर काम केलेलं, मीडिया हाऊसेस बरोबर. ते एकच आहे बिझनेस हाऊस मीडिया हाऊसेस मध्ये. त्याच्यानंतर ते इंडिपेंडंट आहेत. आता एक लक्षात घ्या, आणि ह्याच्यानंतर मी पुढे कामरापर्यंत पण जाणार आहे आणि सगळ्या शेवटी मी माझ्यापर्यंत पण येणार आहे. मला किंवा कुठल्याही तुम्ही एमजीए मधून कोर्सेस वगैरे करून तुम्ही मीडियामध्ये जाणार, तुम्ही रेखा मॅडम फोन करणार तुमच्याकडे यावेळी रिक्रुटमेंट आहे का, किंवा आम्ही तुम्हाला फोन करणार की आमच्याकडे रिक्रुटमेंट जरा तुमची माणसं पाठवा. आता तुमची माणसं आल्यानंतर तुमची येणार, पुण्यातून येणार, कोल्हापुरातून सगळीकडून येणार. तुम्ही एंट्री लेवलला येणार, पहिला पगार 17,000 असेल, नंतर तो दरवर्षी वाढला पाहिजे तुमच्या, ही अपेक्षा असणार तुमची.
मग तेवढ्यात आता सुदैवाने पुन्हा थँक्स टू मनमोहन सिंग आता अनेक मीडिया हाऊसेस आहेत, डिजिटल चॅनल्स आहेत, त्यामुळे पटकन 2-5 इकडे नाही मिळत सोडला हा चॅनल, तिकडे गेलो. त्यातून आता आताची पिढी अशी किती आता हे नाही म्हणजे मी काय आम्ही लिगसी चॅनलमध्ये आम्ही राहिलोय 10-15 वर्षाची आम्ही करिअर केली, तसं नाहीये ते बरोबर पण आहे. आम्हाला 5,000 जास्त मिळतात, 10,000 जास्त मिळतात, आम्ही तिकडे गेलो, पगार वाढवत नेला आमचा. हे होत असताना त्या मीडियाने करायचं काय? आणि त्या पत्रकारितांना तुम्हाला जेव्हा हवा असतो, मला 15,000 पगार हवा, मला दरवर्षी 10% तशी रेज हवी, माझ्या सुट्ट्या पण हव्यात आणि काय बाकीच्या मला बेनिफिट्स मिळाले पाहिजे, माझे डेझिग्नेशन वाढलं पाहिजे. आणि अल्टिमेटली माझं एम आहे की मी आता एंट्री लेवलला आहे, 10 वर्षात मी एडिटर पर्यंत गेलो पाहिजे किंवा मी आणखी काही गोष्टी करेन. आता हे जर का मीडियाला आपल्या एम्प्लॉईजना द्यायचं असेल, जर का तुम्ही नंतर मोठ्या पदांवरती गेल्यानंतर तुमचा आज साधारण अपेक्षा आहे लोकांना की माझ्या पुढच्या 5 वर्षात पगार ₹1,00,000 झाला पाहिजे आजच्या काळामध्ये. मुंबईमध्ये सस्टेन करायचं असेल कारण मुंबईमध्ये भाडंच तुम्हाला नाहीतर हा मग बदलापूर वरून परवा 1 लाखापर्यंत मी गेलो पाहिजे. तुम्हाला 1 लाख पगाराचा कॉस्ट म्हणजे 12 लाखाची कॉस्ट फक्त पगाराची, बाकीचे टॅक्सेस पकडून 15-17 लाख मीडियाला जर का बेअर करायची असेल तर त्यांना त्यांचं इकॉनॉमिक्स तसं आखावं लागेल. मगाशी आपण बघितलं मीडिया आणि ऍडव्हर्टायझर्स, आता याच्यातला संबंध पत्रकारांशी जे आपण आहोत असं आपण मानतो, त्यांनी काय करायचं मग? आणि आपली इच्छा बरोबर आहे, आपल्या सगळ्यांना चांगले पगार हवेत, आम्हाला दरवर्षी आम्हाला इन्क्रीमेंट हवेत, आमच्या डेझिग्नेशन वाढल्या पाहिजेत, त्याच्यात आम्ही इतर पेपर्समध्ये किंवा इतर ठिकाणी पण जाणार. मग हे होत असताना मग रिटेन्शन करा, बाकीच्या गोष्टी करा, याचे पुन्हा प्रेशर्स. आणि हे सगळं झाल्यानंतर आपण येतो पॉलिटिकल प्रेशर. तर पॉलिटिकल प्रेशर आत्ताच आहे का? तर ते आधीही होतं. आता मला इनफॅक्ट माझे आता डोळे उघडले की आधीच्या काळामध्ये जे काही म्हणजे काही विशिष्ट ग्रुप हे गांधींबरोबर होते किंवा अन्य काही होते, मग त्यांनी कसं स्वातंत्र्य लढ्यात किंवा नंतर काय, आता मला कळतं की एव्हरीथिंग वॉज बिझनेस मॉडेल आय गेस. आणि त्या सगळ्यांनी आपापला एक काळ त्यांच्याबरोबर घालवला आणि नंतर आता पुढचा काळ आला तर ते लगेच अडॅप्ट झाले. बिझनेस मधला अडॅप्ट व्हावं लागतं तसं तो लगेच अडॅप्ट झाला. पण आताच्या ह्याच्यात होतंय असं की कॅपिटलिझमचा प्रॉब्लेम नाहीये, क्रोनी कॅपिटलिझमचा प्रॉब्लेम जास्त आहे. हरकत नाही, तुम्हाला उद्योजक हवेत ना, उद्योगपती हवेत ना, बरोबर आहे, कारण तो बिझनेस आहे, पण तो उभा करण्यासाठी स्पर्धा तरी असू द्या, इतरांना पण फुलू द्या. ते जेव्हा होत नसताना इंटरेस्ट जेव्हा कॉन्फ्लिक्ट व्हायला लागतात आणि त्याचा पुन्हा परिणाम कंटेंटवरती यावा लागतो नव्या नव्या नियमांनुसार, याचा आता उल्लेख झाला, तर मग प्रॉब्लेम आहे. आणि असं तर मी खरंच सांगतो, म्हणून मी मगाशी आणीबाणीचा उल्लेख दिला की असं तर आणीबाणी देई नव्हतं. आणीबाणी उठल्यानंतर पुन्हा क्रिटिसिझम वगैरे सगळं सुरू झालं. आता सेल्फ सेन्सॉरशिपच्याच पातळीला जर का म्हणजे कॉर्पोरेटायझेशन ऑफ मीडिया अँड विथ कपल्ड विथ ते जसं अडवाणी म्हणाले होते, हा पण काय दुर्मिला असेल, अडवाणी तेव्हा म्हणाले होते की आम्ही मीडियाला फक्त म्हणजे त्यांनी फक्त वागायला सांगितलं होते, सरपटायला लागले, असं म्हणणाऱ्यांच्याच काळामध्ये आता तर सरपटणार, आता आम्हीच तुम्ही आहोत, आता सरपटण्याचं आम्ही अद्वैत, आता अद्वैत सिद्धांतापर्यंत आपण पोहोचतोय. तर पण हे सगळं होत असताना ह्याच्यात पुन्हा बिझनेस इंटरेस्ट आले. बिझनेस इंटरेस्ट का आले? कारण मीडिया इंडिपेंडंट नाही. मीडिया इंडिपेंडंट का नाही? कारण तो सस्टेन करू शकत नाही. आता आपण येऊयात कुणाल कामरा केसकडे. मी कुणाल कामरा केसकडे कसं पाहतो? कुणाल कामरा एक स्टँडअप कॉमेडियन आहे, त्याने जे काही करायचं ते केलं, त्याची जी काही लिगल बॅटल सुरू आहे, तो आता तामिळनाडूमध्ये, त्याला समन्स पाठवले जात आहे. माझा ह्याकडे बघण्याचा उद्देश हा मी बिझनेस म्हणून बघतो. कुणाल कामराचं झाल्यानंतर सगळ्यांना कुणाल कामरा सगळ्यांना लक्षात आहे, पण कुणाल कामराने कुठे शो केला होता किती जणांना माहिती आहे? त्या जागेचं नाव सांगू शकेल? कार्यक्रम कुठे झाला होता? त्याचं पुढे काय झालं माहितीये? हॅबिटॅटने आता असे कार्यक्रम करायचं बंद केलेले. आता माझा तुम्हाला प्रश्न आहे, हॅबिटॅट हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासमोर नमला, नांगी टाकली, असं आपल्याला म्हणणं सोपं आहे, कारण आपण हॅबिटॅट मध्ये ना आपले स्टेक्स आहेत ना तो आपला बिझनेस आहे, त्यांना ती जागा चालवायची. पण आज काय झालं? हॅबिटॅटने ते बंद केलं. हॅबिटॅटने बंद करतात, बाकीचे बसलेलेच आहेत, त्यांनी लगेच सेन्सॉरशिप सुरू केल्या. बिझनेसेस सगळ्यात वल्नरेबल असतात, त्यांच्याकडनं करण्याची अपेक्षा करणं हे पुन्हा असा शब्दप्रयोग वापरणं तेव्हा शक्य होतं जेव्हा तुम्ही इंडिपेंडंट असता. त्याची किंमत त्यांनी मोजलेली आहे टकलेने, त्यामुळे ते तो वापरू शकतात, मी त्यांना चॅलेंज नाही करणार. पण तुम्ही जेव्हा एखाद्या बिझनेसमध्ये त्या पदावरती जाता, ज्या पदावर मी जाऊन आलेलो, मी संपादक म्हणूनही काम केलेलं आहे, मी बिझनेसही बघितले. मुळात मी पेपर विकण्यापासून म्हणजे स्कीम विकण्यापासून मी बिझनेस बघितलेला आहे. आता एक किस्सा म्हणून सांगतो बरदापूरगडची. पेपरचं सुद्धा सगळं आहेत ना, ते जे सर्क्युलेशनचे आकडे येतात ना, जाहिरातीसाठी विकावे लागतात ना, एबीसी आणि ते कसे आकडे मिळवले जातात तेही मला माहिती आहे. पेपरचे गठ्ठेच्या गठ्ठे कॉम्पिटिशन वाले गायब करतात सकाळी. तुमच्यापैकी किती जण सकाळी पेपरच्या, कारण आम्हाला ते आमच्या सिस्टीमचा भाग होता म्हणून ते शिकावं लागायचं. समजा माझा नवीन पेपर तुमच्या शहरात आला असेल आणि आधीच्या पेपरचं आता मोठं आव्हान असेल, तर आधीच्या पेपरचे गठ्ठे विकत घेऊन टाकायचे आणि आपल्या पेपरमध्ये तिकडे त्या लाईनवाल्याला सांगायचे की आमचे पेपर टाका. आता कुठे आला पॉलिटिकल प्रेशर? कुणी कुठल्या पॉलिटिशियनने तुम्हाला सांगितलं की पेपरचे गठ्ठे उचला? हे कोण करतात? बिझनेस हाऊसेस करतात.
तुम्ही मगाशी जेव्हा आम्ही बोलत होता तुमच्या सगळ्या बोलण्याचा सूर हा जो पॉलिटिक्स आणि मीडिया आणि पत्रकार असतो, माझं म्हणणं हा बिझनेस अँगल सर्क्युलेशन डिपार्टमेंटकडे बोट दाखवा ना. पेपरचे गठ्ठे कोण उचलतं? पेपरचे गठ्ठे उचलले जातात आणि तुमच्या पेपरचे गठ्ठे हे तिकडे दिले जातात आणि मग ते लाईनवाले जे असतात ते पेपर ते टाकतात. त्यांना काही संबंध नाही, पेपर कोणाला कोणी विकत घ्यावा त्यांचा काय संबंध आहे. असं जेव्हा होतं, या सगळ्यातून जो बिझनेस तयार होतो त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगतोय की हा बिझनेस किती अवघड आहे. आणि मग सेल्फ सेन्सॉरशिप आली. सेल्फ सेन्सॉरशिप का आली? कारण मग बिझनेस हवा, कारण आता जाहिरातदारांना पण सुद्धा हे बघावं लागतं. मग आपण कुणाल कामराकडे येतो. आता कुणाल कामरा केसमध्ये हॅबिटॅट माघार झाली, यापुढे असे कुठले कार्यक्रम करण्याबद्दल बंदी आली आणि जाहिरातदारांचा काय प्रश्न ते बॅक ऑफ होणार. आणि कुणाल कामराने ते लिहिलेलंच आहे की एक कॉमेडियनचा अभिव्यक्ती कशी टप्प्याटप्प्याने त्याचे त्यांनी टप्पे दिले, ते टप्पे पाहिले, म्हटलं ते मग मी पटले मला ते असं होतं. आता ह्यामध्ये एक नाजूक प्रश्न आहे. कुणाल कामरा आज आयडॉल आहे, पण आज जे कोणी बडिंग इंडिपेंडेंट कॉमेडियन्स असू शकले असते, महाराष्ट्रातल्या कॉमेडियन्सशी मी थेट संपर्कात आहे, त्यांचं म्हणणं की आमची अवस्था अवघड झाली. मला माहित नाही, खरी तर बातमीची गोष्ट आहे. मला एक कॉमेडियन म्हणाला की पोलीस म्हणतात तुम्ही सेन्सॉर सर्टिफिकेट आहे ना तुमच्या कार्यक्रमाचा, हा कार्यक्रम दाखवा आधी. मला एका कॉमेडियनने सांगितलेलं की आम्हाला पोलिसांनी सांगितलं की तुम्ही हा कार्यक्रम आम्हाला आधी दाखवा, तुमचे काही व्हिडिओज वगैरे असतील तर दाखवा, मग तुम्ही ते करा. मी चला काय हास्य जत्राच्या कलाकारांशी पण बोललो, ते म्हणले की आता आम्हाला नाही वाटत आम्ही काही असं जजवरती, न्यायाधीशांवरती, पॉलिटिशियन्सवरती करू शकतो. पण माझा प्रश्न असा आहे, लोकांना तरी ते हवंय का? त्यांनी त्यांचा बिझनेस बघितला, कारण त्यांना चॅनल बरोबर काम करायचंय, किंवा हॅबिटेट मध्ये येणारे बाकीचे छोटे कॉमेडियन्स आहेत त्यांना त्यांच्या पातळीला काम करायचंय. एक कुणालचं जे काय असेल ते झाला, तो आता एक दीपस्तंभासारखा आहे. पण अनेक कॉमेडियन ज्यांनी कदाचित छोटे छोटे प्रयोग केले असते पॉलिटिकल स्टायर मध्ये, आता ते बंद झाले, त्यांच्यासाठी स्पेस नाही. आता हे म्हणणं सोपं आहे, तुम्ही तुमच्या अभिव्यक्तीची किंमत मोजली पाहिजे, तुम्ही घरातून करा, व्हिडिओ करा. कुणाल कॅन मॅनेज, कारण कुणालने मुंबईचा बेस सोडून तो तामिळनाडूला गेलेला आहे. तामिळनाडूमध्ये स्टॅलिनचं सरकार आहे, सगळ्यांना ते शक्य नाही. आणि त्यामुळे जे गप्प बसलेले त्यांना तुम्ही भेकट ठरवणार आहात का, जस्ट बिकॉज तुम्ही त्यांच्या शूज मध्ये पाय नाही घातलेले? हा माझा तुम्हाला प्रश्न आहे. ते बोलणं फार सोपं आहे रे, असं झालं पाहिजे, अभिव्यक्ती झाली पाहिजे. कुणाल कामरा कुड मॅनेज टू, त्याला सगळ्यांनी लोकांनी सपोर्ट करणे, काय जे काही कोटी रुपये आलेले आहेत. इतरांच्या बाबतीत आज स्थिती अशी झाली की आता कार्यक्रमाच्या स्पेसेस मिळणार नाहीयेत. हॅबिटॅटने तर बंदच केलेले, बाकीच्या ठिकाणी 10 ठिकाणी विचार करतात. आणि एंटरटेनमेंट, फिल्म आणि एक्सप्रेशनची इंडस्ट्री इतकी वल्नरेबल असते की ती, म्हणजे एकाने नुसतं बोट टाकलं तर ते म्हणतात आम्ही कार्यक्रमच बंद करतो, काही ठेवतच नाही, लेखच ठेवत नाही. सो आपल्याला जेव्हा माझा प्रश्न असा तो, मी कुणाल कामराच्या या केसकडे बघत असताना मी बिझनेस म्हणून सुद्धा बघतो की ह्या कॉमेडीचा बिझनेस कसा अफेक्ट झाला. आता त्यामुळे ते म्हणतात कॉमेडियन्स की आम्ही आता काय करतो, मग फॅमिली, समाजातले काही इतर आपले असतात ना, गाडीतून जात असताना, बसमधून, ट्रेनमधून जात असताना आम्ही त्या जोक्स बद्दल बोलतो. ही परिस्थिती त्यांच्यावरती आली. आता ट्रेड ऑफ आहे, मी याच्यात कुणाल बद्दल काही म्हणतोय ना, मी आता ट्रेड ऑफ आहे, ते झाल्यामुळे त्याचे परिणाम हे असे झाले. पण याच्याकडे समाज म्हणून आपण उत्तर कसं देणार आहोत? आणि पुढचा प्रश्न जो माझा स्वतःचा अनुभव होता, त्याच्यामध्ये मला जेवढं मला विरोध करणाऱ्यांचं काही नाही, मला असं वाटतं की नंतर जे टीका करणारे होते, जे मला ओळखत होते, माझ्या जर्नलिझम त्यांनी बघितलेलं आहे, ते जेव्हा म्हणतात की असं का नाही केलं, तसं का नाही केलं, तुम्ही आता खरा रंग कसा दाखवणार. अरे एक स्पॉन्सरशिप मिळवणे, त्या स्पॉन्सरने तुमच्यावर विश्वास ठेवणे, आणि मग तुम्ही बिझनेस मॉडेल म्हणून सुरू करणे. मी जे काही करतोय ते मी बिझनेस मॉडेल म्हणून सुरू करतोय. आपण मानतो ना की कॉर्पोरेट मीडियाचे काही मर्यादा आहेत, मग असे इंडिपेंडेंट जर्नलिझमचे प्लॅटफॉर्म उभे करायचे असेल तर पैसे लागतील. निरंजन टकले कॅन मॅनेज टू सर्व्हाइव्ह ऑन हिज ओन, व्हॉट एव्हर त्यांनी त्यांची घेतलेली किंवा मला या चौकटीत काम करायचं, मला माझ्या गरजा कमी ठेवायच्या. पण समजा आम्ही इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट असू की आम्हाला असं वाटतं की आमची एक कंपनी स्थापन झाली पाहिजे, ती फ्लरिश झाली पाहिजे, व्हिडिओ एडिटर्स असो नाही तर ग्राफिक आर्टिस्ट असो त्यांना उत्तम पगार दिले गेले पाहिजे. माझ्या कॅमेरा पर्सनला मला आलेल्या फंडिंग मधून त्याला केवळ काही व्हिडिओचे सुद्धा मजबूत पैसे त्याला दिले, म्हणजे 50,000 रुपये त्याला 2-4 असाइनमेंटसाठी मिळून दिले. कॅमेरामनची ही आता मुंबईमध्ये कॉम्पिटिशन तुम्ही पाहिलं तर असा रेट नाहीये, मार्केटचा कमी आहे. पण म्हटलं तूही उत्तम कमवले पाहिजेस. काय झालंय, जुन्या पत्रकारांना समोर पैसा कमवणे पत्रकारिता याचं जे काही एक अब्रह्मण्यम झालेलं आहे. आम्ही पत्रकारितेत आहोत आणि चांगल्या मार्गाने उत्तम मीडिया मॉडेल तयार करून आम्हाला उत्तम मजबूत पैसा कमवायचा आहे. हे बोलायला काय प्रॉब्लेम आहे? आम्हाला गरजा नाहीत, आम्हाला चांगल्या घरात राहायचं नाही, आम्हाला आमच्या गरजा नाही आहेत का? त्याचा एक मीडियाचा बॅलन्स आहे, आम्ही हे पण करू, ते पण करू आणि त्या माध्यमातून पुढे जाऊ. हे मीडिया मॉडेल आणि हा मीडिया बिझनेसचा मी तुम्हाला फ्रॅक्शन सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण याची रियालिटी समजून घ्या, कॉर्पोरेटची पण ती मर्यादा समजून घ्या, इंडिव्हिज्युअल पत्रकाराची तर आणखी समजून घ्या.
मी जसं मगाशी म्हणालो तसं मला वाईट वाटतं जेव्हा एखाद्या वेबसाईटवरती इफ यू कॅन गो फॉर अ फुल सबस्क्रिप्शन प्लीज कन्सिडर टू बाय सिंगल न्यूज पीस फॉर 25 रुपीज. निरंजन टकले एक न्यूज 50 रुपीज, बर्दापूरकर 15 रुपीज, बिकॉज बर्दापूरकर इज नॉट नोन इन अक्रॉस इंडिया बट निरंजन टकले इज. ही जर का किंमत कोण करतं? मार्केट करतं. म्हणजे कोण? म्हणजे लोक. मग एका अर्थानं उद्या निरंजन टकलेच, आणि हे मी आता बोलतो हे कमरापर्यंत जाता, एका अर्थानं उद्या जर का निरंजन टकलेचा आर्टिकल एखाद्या वेबसाईटवरती 100 रुपये पर आर्टिकलने 1 लाख लोकांनी वाचलं तर जेवढं ते निरंजन टकलेंचं कौतुक आहे तेवढंच ते एका वाईट वस्तुस्थितीचं निदर्शक आहे की केवळ तुमची ती प्रसिद्धी आहे आणि त्याच्यात तो चमचमीतपणा आहे किंवा जे काही आहे म्हणून लोकांनी 100 रुपये मोजले. पण तेवढ्याच्या तुलनेत कोणीतरी भारतीय आदिवासींची अवस्था याच्याबद्दल अतिशय डिटेल एक लिहिला असेल तो वाचला जाणार नाही किंवा त्याची किंमत 15 रुपये लावली असेल तर निरंजन टकले हा तुमचाही पराभव आहे एका फार मोठ्या चौकटीत बिझनेस म्हणून. सो पुढे जात असताना मी माझं कन्क्लूड करत असताना तुम्ही यापुढे जेव्हा मीडियात जाल किंवा इतरांना तेव्हा लगेच ऍसेस करणे, लगेच ठप्पे लावणे असं करू नका. अशा चॅनलमध्ये मी पत्रकार पाहिलेत की जे बाकी प्रचंड प्रोग्रेसिव्ह विचारांचे आहेत पण त्यांचे मालक म्हणतात की मोदीशाह हे राम लक्ष्मण आहेत आणि अखंड भारत काय आम्हाला विश्वभरच झाला पाहिजे. पण त्यांच्याकडे काम करणारा प्रोग्रेसिव्ह पत्रकार असतो. आता त्या प्रोग्रेसिव्ह पत्रकाराला हे विचारतील की तू जे काही सर्व्हिसेस अवेल करून देतोस त्याच्यामुळे त्या ग्रुपच्या सगळ्या चेरेबंदी वाड्यातला एक चेहरा तूही असतोस. तू सगळी जबाबदारी मालकांवर नाही ढकलू शकत. तूही त्यांच्या त्या सगळ्या परिस्थितीचा एक वाहक आहेस. पण या सगळ्यामध्येच असं झालेलं आहे की या कोण कोणाला काय बोलणार, सगळेच आपापल्या शेवटी त्या माणसाने नोकरी नाही करायची का, त्याने पैसा नाही का कमवायचा. तर मी तुम्हाला म्हणजे निरंजन टकले मी आता माझ्या या सब्जेक्टच्या दृष्टीने मी बिझनेस मॉडेल म्हणून बघतो. निरंजन टकले बिझनेस मॉडेल काय, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट विथ हिज ओन वे ऑफ डिस्कसिंग थिंग्स अँड एक्सप्रेसिंग पॉलिटिकल थॉट्स, देन ही गेट्स गुड व्ह्यूज. मराठीत असे आहेत म्हणजे तुम्ही जर का निरंजन टकलेचा युट्यूब चॅनलला जर का इंटरव्ह्यू घेतला 1 लाख व्ह्यूज तर गॅरंटेड सांगतो मी तुम्हाला. 1 लाख व्ह्यूज गुणिले किमान 100 सबस्क्रायबर वाढणार. 1 लाख व्ह्यूज म्हणजे पुन्हा तुमचे एवढे तुम्हाला माहिती आहे पुन्हा युट्यूबचे व्हिडिओचे पैसे कसे मिळतात. समजा महाराष्ट्रातल्या नॉन शहरी भागातले तुम्हाला 10 लाख व्ह्यूज दिले एखाद्या व्हिडिओला, पण मला जर का मुंबई पुणे नाशिक मधल्या प्राईम लोकेशन मधल्या लोकांनी आयफोन आयपॅड वरती बघितलेले व्ह्यूज असतील तर आणि माझे व्ह्यूज फक्त लाख असतील तर मी तुम्हाला 10 लाख व्ह्यूज पेक्षा जास्त पैसे कमवतो. आयडियल असं नाही होता का माझा जर का कंटेंट 10 लाखांपर्यंत पोहोचलेला तर पैसा जास्त मिळाला पाहिजे असं होत नाही. कारण मग युट्यूबचा अल्गोरिदम असा विचार करतो की इन्फ्लुएन्शियल अर्बन मार्केटमध्ये हा व्ह्यूज मिळाले. या अशा काळात जेव्हा काम करायचं असतं तेव्हा जर का आपण आपल्या चाइल्डिश अँड ज्युवेनाइल कन्सेप्ट जर का काम करणार असो की हम होंगे कामयाब आणि क्रांती एक दिन लाएंगे, बाबा नाही होणार. हे असं आहे आणि मी सांगतो हे माझ्या इच्छा नाही, हे आहे हे नंबर्स आहे. हे असं असं होतं, मला सुद्धा ते फेस करावं लागतं. मला माझ्या कॅमेरामॅनला पैसे द्यायचे, मला माझा ब्रँड टिकवायचा आहे, माझा पार्टनर आहे त्याला दिसलं पाहिजे की आणखी पुढे जात आहे. मी कार्यक्रमांना माझी इच्छा आहे बर्दापूरकरची, मी आतापर्यंतचे जे इंटरव्ह्यूज घेतले त्यांना कोणाला मी मानधन देत नाही आणि कोणीच आता मराठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म मध्ये कोणीच मानधन देत नसावं असं मला वाटतं. माझी इच्छा आहे की मला एक व्हिडिओला मी कोणाचा इंटरव्ह्यू घेईन मिनिमम 5,000 रुपये मानधन देता आलं पाहिजे मला. आता हे जर का वास्तवात आणायचं असेल तर मला स्पॉन्सरशिप लागेल. त्यासाठी स्पॉन्सरच्या जर का अडचणी असेल तर त्या मला समजून घ्याव्या लागतील, जे माझ्या बाबतीत घडलं. सोपं आहे ना म्हणणं, अरे कणा आहे की नाही, पैसे देणं जमतंय की नाही. अरे पण तो माणूस एका मोठ्या संस्थेवर बसलेला आहे जो लोकांशी जोडलेली आहे. हे सगळं आकलन जर का आपण नसेल तर आपण फक्त टाळ्या वाजवणाऱ्या गोष्टी करू शकतो. मग तिथे सिरियस डिस्कशन होत नाही. तो बिझनेस मी सांगायचा आपल्याला प्रयत्न केला, त्याचा सुद्धा फ्रॅक्शनच असेल आणखी डीप ब्ल्यू सी आणखीनच जास्त आहे. तो आणखी कधीतरी पुन्हा डिस्कस करू. त्याच्या आणखी पुन्हा गणित वेगळी आहेत, नवीन काय तर मला सांगा. म्हणजे अनेकांना आपल्याकडे पीडीएफ, मला आता बोलायला काय काय सांगवायच्या मला, लोक पेपर पीडीएफ फ्री पीडीएफ मध्ये जर का वाचत असतील, टॉरेंट वरती फिल्म डाउनलोड करत असतील, त्या समाजामध्ये तुम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणताय. पुस्तकं जर का तुमच्याकडे येत असतील, पेपरच्या पेपर जर का तुम्ही घेत असाल फ्री मध्ये, फुकट तुम्हाला मिळतात म्हणून, ते वस्तुतः विकत घेतले पाहिजेत. एक संपादक आहे, मी नाव नाही, आता ते नाहीयेत ऍक्टिव्ह, इतर वेळी नेहमी ज्ञान पाजळत असतात, त्यांच्यावर मी कामही केलेलं आहे. पण हे आधीचे आत्ताचे कोणतेही नाहीत, पूर्ण वेगळी व्यक्ती आहे ती. त्या व्यक्तीने सैराट हा ऑनलाईन स्वतःच्या ऑफिसमध्ये ऑफिस आवर्स मध्ये पायरेटेड कॉपी बघितली होती. हे एक उदाहरण झालं. बाकी समाज म्हणून तुम्ही सुद्धा तसेच आहात. आम्हाला सगळ्यांना पीडीएफ कॉपीज हवेत, आम्हाला फुकट पुस्तकं हवी आहेत, आम्हाला फुकट सिनेमा हवेत टॉरेंट वरती डाउनलोड केलेले, युट्यूब वरती आलेले. इथे आम्ही म्हणतो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. इथे तुम्ही एक साधं सांगतो, हे आता कार्यक्रम झाला ना, प्रत्येकाकडनं 100 रुपये घ्या बरं. इथे ठीक आहे, इथे देतील सुद्धा, आता बोलल्यानंतर देतील.
पण आपल्याकडे जी व्याख्यानं होतात त्या व्याख्यानांसाठी आयोजकांना पैसा लागतो ना उभा करायला. यांना द्यावं लागतील ना पैसे, येण्या जाण्याचे पैसे द्यावे लागतील ना. 100 रुपये तिकीट सुरू करा. महाराष्ट्रामध्ये किती अशा व्याख्यानमाल्या आहेत की जिकडे 100 रुपयाचं तिकीट घेऊन जावं लागतं, सगळीकडे फुकट. वसंत व्याख्यानमालेपासून नंतर आता ज्या काही व्याख्यानमाला महाराष्ट्रामध्ये येत आहे, एक व्याख्यानमाला सांगा की आमच्याकडे तिकीट लावून लोक येतात. एक व्याख्यानमाला नाही महाराष्ट्रात. एवढा भिकारी आहे महाराष्ट्र. पुण्या मुंबईत नाही की नाही, आम्ही पैसे घेतो, आमच्याकडे 100 प्रेक्षक येतात, ते 100 रुपये देतात, आम्ही त्यांना उत्तम व्याख्यान अवेलेबल करून देतो. या समाजामध्ये आपण काम करतो आहोत याचं भान ठेवा, प्रॅक्टिकली भान ठेवा, स्वतःला मजबूत करा, त्यानंतर इंडिपेंडेंट जर्नलिझमकडे जाण्याचा प्रयत्न करा आणि पुढे व्हा. भाबडे राहू नका. दॅट इज द टेक अवे आय वुड ऑफर. थँक्यू.